to Taylor's theorem. Today is discuss about the Taylor's theorem. State and prove Taylor's theorem with Cauchy form of remainder. ఇది మనకి ఈ విధంగా ఇస్తాడు థీరము. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ టేలర్స్ థీరమ్ విత్ Cauchy form of remainder. Statement is f from closed interval ab to r is a function such that number 1 f to the power of n minus 1 is continuous on closed interval a comma b. Second one is f to the power of n minus 1 is derivable on open interval a comma b. Then there exists c belongs to open interval a comma b such that f of b is equal to f of a plus b minus a into f dash of a plus b minus a whole square divided by 2 factorial f double dash of a and so on, b minus a whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n minus 1 of a plus and so on, plus b minus a into b minus c whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n of c, where r చెప్పండి సార్. hello అర్థం కదా ఫస్ట్ నుంచి చెప్పండి సార్. చెప్తా మ్యూట్ లో పెట్టుకో. ఓకే సార్. Rn is Cauchy's form of remainder in a Taylor's theorem. Rn is equal to b minus a into b minus c whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n of c. కాబట్టి ఇది మనకి ఇందులో రెండు థీరమ్స్ ఉన్నాయి. టేలర్స్ థీరం అంటే ఒకటి కోషీ పైన, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ లెగ్రాంజెస్ థీరం పైన ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ టేలర్స్ థీరం విత్ కోషీస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిమైండర్ అంటాడు. విత్ కోషీస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిమైండర్. కాబట్టి మనం టేలర్స్ థీరం అంటే ఒకటే టేలర్స్ థీరము ఒకటే కాదు, రెండు ఉన్నాయి. కానీ అందులో ఒకటి కోషీస్ పైన, ఒకటి లెగ్రాంజెస్ పైన ఉంది. కాబట్టి స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ టేలర్స్ థీరం విత్ కోషీస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిమైండర్. స్టేట్మెంట్ ఈస్ f from closed interval ab to r is a function such that first one is f to the power of n minus 1 is continuous on closed interval a comma b. Second point is f to the power of n minus 1 is derivable on open interval a comma b. Then there exists c belongs to open interval a comma b such that f of b is equal to f of a plus b minus a into f dash of a plus b minus a whole square divided by 2 factorial into f double dash of a plus b minus a whole to the power of n minus 1 divided by n minus 1 factorial into f to the power of n minus 1 of a plus b minus a into b minus c whole power n minus 1 divided by n minus 1 factorial into f to the power of n of c, where Rn, R and remainder of n ani. Rn is the Cauchy's form of remainder in Taylor's theorem. Therefore, Rn is equal to b minus last term ఏముందో అది రాసుకుంటాం. b minus a into b minus c whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n of c. ఇది టేలర్స్ థీరమ్ కోషీస్ పైన స్టేట్మెంట్. మరి ఈ స్టేట్మెంట్కి మనకి 2 మార్కులు ఉంటుంది. ఇది ఇంత రాస్తే మనకి 2 మార్కులు. కాబట్టి అక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏబి అని, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ డిరైవబుల్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏబి అని అట్లా చేస్తాం. కానీ ఈ కోషీస్ పైన టేలర్స్ థీరంలో ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఎఫ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n minus 1 ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏబి. మరి సెకండ్ వన్ ఈజ్ f to the power of n minus 1 is derivable on open interval ab. కాబట్టి ఈ ఫామ్ గుర్తుండాలి. దెన్ there exists c belongs to open interval a comma b such that f of b is equal to f of a plus b minus a into f dash of a plus b minus a whole square by 2 factorial into
f double dash of a plus dash 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 plus b minus a whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n minus 1 of a plus b minus a into b minus c whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n of c, where Rn is the Cauchy's form of remainder in Taylor's theorem. మరి Rn is equal to b minus a into b minus c whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n of c. ఇది ఈ స్టేట్మెంట్. మన ఈ స్టేట్మెంట్ కంపల్సరీగా మనం రాయాల్సిందే, నేర్చుకోవాల్సిందే. నెక్స్ట్ ప్రూఫ్. డిఫైన్ పై ఫ్రమ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ab to r యాజ్ పై ఆఫ్ x is equal to, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలా, పై ఆఫ్ x is equal to f of b మైనస్ f of x ఇంటూ, అంటే దీనిలోనే f of పై ఆఫ్ b is పై ఆఫ్ x is equal to f of b ని ఈ రైట్ సైడ్ ఉండవన్నీ యూతులు తీసుకుంటాం, ఏ ప్లేస్ లో x రాస్తాం అంతే ఇక్కడ. కాబట్టి మైనస్ f of x మైనస్ b మైనస్ b minus x whole square by 2 factorial into f double dash of x minus and so on minus b minus x whole power n minus 1 divided by n minus 1 factorial into మరి f to the power of n minus 1 of x minus of b minus x into k. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇది మనము పై ఆఫ్ ఎక్స్ అని డిఫైన్ చేసినాం. ఆ డిఫైన్ ని ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ బి అనేది ఏమో దాంట్లో నుంచే ఆడ ఏ ప్లేస్ లో ఎక్స్ రాసుకుంటూ వస్తే మనకు అదే ఈ యొక్క పై ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. ఓకే, వేర్ కే ఈజ్ ఏ పై ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఆఫ్ బి నెంబర్ 2. ఇక్కడి వరకు మరి ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని రాసుకున్నాం. మరి నెక్స్ట్ పై ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఆఫ్ బి. దాని నుంచి పై ఆఫ్ ఏ అంటే పై ఆఫ్ ఎక్స్ లో ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ into f double dash of a minus dash dash minus b minus a whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of b minus a into k is equal. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమి పై ఆఫ్ బి అంటే ఏమి ఎక్స్ ఉన్న చోటల్లా బి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ బి మైనస్ బి ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ బి minus b minus b whole square by 2 factor into f double dash of a minus dash dash minus b minus b whole power n minus 1 by n minus 1 factorial f to the power of n minus of b minus of b minus b into k is equal to 0. కాబట్టి ఈ టర్మ్ అంతా పై ఆఫ్ బి టర్మ్ అంతా 0 అవుతుంది. ఓన్లీ పై ఆఫ్ ఏ టర్మ్ ఇంప్లైస్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై double dash of a minus dash dash by n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n minus of a minus b minus a into k is equal to 0. అంటే టోటల్ టర్మ్ ఈస్ 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఇంప్లైస్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అన్ని ప్లస్ టర్మ్ అవుతాయి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై 2 factorial into f double dash of a plus and so on plus b minus a whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n minus a plus b minus a into k. That is equation number 3. ఇప్పుడు మనము ఒక్కొక్క దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి ఫంక్షన్ ని. ఫస్ట్ వన్, సిన్స్ బై హైపోథిసిస్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 f comma f dash f dash and so on f to the power of n minus 1 are continuous in closed interval a comma b and derivable in open interval a comma b. And since f of b comma b minus x comma and so on k are also continuous and derivable at every real number, therefore my phi of x is continuous in closed interval a b and derivable in open interval a comma b.
and from 2 pi of A is equal to pi of B. By the Rolle's theorem, pi dash of C is equal to 0 for all C belongs to open interval A comma B. That is equation number 4. My pi of x ఏముంది ఫ్రమ్ 1 చూడండి, ఫ్రమ్ 1 pi of x is equal to f of b minus f of x minus of b minus x into f dash of x minus b minus x whole square by 2 factorial into f double dash of x minus and so on minus b minus x whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n minus 1 of x minus of b minus x into k. దీన్నే మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఈజ్ పై డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఏమి 0 అవుతుంది, మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ ఇక్కడ యూ ఇంటి వి మెథడ్ అప్లై చేయాలి, మళ్ళీ బి మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఎక్స్ అవుతుంది. అప్పుడు అంటే ఇక్కడ మనము బి మైనస్ ఎక్స్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే -1 అవుతుంది, ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ సేమ్ రాస్తాం, ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచి ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ని చేస్తే ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మరి బి మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ని మరి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే -2 ఇంటూ బి మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ కాన్స్టెంట్ మరి ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఎక్స్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఎఫ్ త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ అండ్ సో ఆన్ మైనస్ మరి బి మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ బి మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎఫ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ అట్లా ఉంచేస్తాం, ఇది ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 బై ఎన్ మైనస్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎఫ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 ఆఫ్ ఎక్స్ని ఎఫ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది. మరి దీని కాన్స్టెంట్ నేను డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 0 ఫస్ట్ టర్ము, మరి ప్లస్ కే ఇంటూ మరి వేస్తే 1 కాబట్టి ప్లస్ కే. కాబట్టి ఇది మరి డిఫరెన్షియేషన్ ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత మరి పై డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 2 బై ఎన్ మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎఫ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ బి మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 బై ఎన్ మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎఫ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ కే. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి, మైనస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎక్స్ బిఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ మరి దీనికి ముందు టర్మ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇది అన్ని టోటల్ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి మిగిలేది ఏమిటంటే ఇక్కడ పై డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 బై ఎన్ మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎఫ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ కే. ఇది డిఫరెన్షియేషన్ క్యాన్సిల్ అయితే మిగిలేది ఇది ఫంక్షన్. కాబట్టి ఇందులో పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అప్లై చేస్తే పై డాష్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి మైనస్ బి మైనస్ సి హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 బై ఎన్ మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ మరి ఎఫ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ సి ప్లస్ కే. సబ్స్టిట్యూటింగ్ పై డాష్ ఆఫ్ సి ఇన్ ఈక్వేషన్ 4లో అప్లై చేస్తే ఇంప్లైస్ మరి పై డాష్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, మరి పై డాష్ ఆఫ్ సి ఈజ్ మైనస్ ఆఫ్ బి మైనస్ సి హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 బై ఎన్ మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎఫ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ సి ప్లస్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మరి k is equal to b minus c whole power n minus 1 by n minus 1 factorial f to the power of n of c. Therefore, k is equal to b minus c whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n of c. For all c belongs to open interval a comma b. Substituting k value in equation 3. 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మరి f of b is equal to f of a plus b minus a into f dash of a plus b minus a whole square divided by 2 factorial into f double dash of a plus and so on b minus a whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n minus 1 of a plus
ఈ b minus a ఇంటూ b minus c హోల్ పవర్ n minus 1 by n minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ f టు ద పవర్ ఆఫ్ n ఆఫ్ c. ఈ k వాల్యూ ప్లేస్ లో ఇదంతా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. దిస్ ఈస్ ద మరి టేలర్స్ థీరం. ఇది టేలర్స్ థీరం అంటే టేలర్స్ థీరం విత్ కోసీ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిమైండర్ అని. టేలర్స్ థీరం ఆఫ్ టేలర్స్ థీరం విత్ కోసీస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిమైండర్. ఇది థీరం. మరి ఈ థీరంలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉందా? ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి, మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే చేస్తా. హలో హలో అమ్మా, డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏం లేవు సార్. థీరం ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ ఆడతాం లేదు సార్. ఇది కంపల్సరీగా బోర్డు పైన చెప్పేవి థీరమ్స్ అన్ని మనకి, మరి ఇబ్బందికరమే కానీ 10 మార్క్స్ తప్పదు. సార్. నెక్స్ట్ డౌట్ సెకండ్ వన్ ఉంది థీరము. టేలర్స్ థీరం విత్ లెగ్రాంజెస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిమైండర్. టేలర్స్ థీరం విత్ లెగ్రాంజెస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిమైండర్. మరి ఈ థీరం ఎట్లా ఉంటుందో చూడండి. స్టేట్మెంట్ f of x from closed interval a comma b to r is a function such that number 1 f to the power of n minus 1 of x is continuous on closed interval a comma b. My second point is f to the power of n minus 1 of x is derivable on open interval a comma b. Then there exists c belongs to open interval a comma b such that f of b is equal to f of a plus b minus a into f dash of a plus b minus a whole square by 2 factorial into f double dash of a plus and so on plus b minus a whole to the power of n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n minus 1 of a plus b minus a whole to the power of n divided by n factorial into f to the power of n of c, where Rn is equal to b minus a whole power n by n factorial into f to the power of n of c is Lagrange's form of remainder in Taylor's theorem. ఇది మరి Lagrange's theorem పైన Taylor's theorem స్టేట్మెంట్ ఇది. కాబట్టి ఇంకొకసారి వినండి. f of x from closed interval a b to r is a function such that point 1 is f to the power of n minus 1 of x is continuous on closed interval a comma b. Second one is f to the power of n minus 1 of x is derivable on open interval a comma b. Then there exists c belongs to open interval a comma b such that f of b is equal to f of a plus b minus a f dash b minus a into f dash of a plus b minus a whole square by 2 factorial into f double dash of a plus and so on plus b minus a whole to the power of n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n minus 1 of a plus b minus a whole power n by n factorial into f to the power of n of c, where Rn is equal to b minus a whole power n by n factorial into f to the power of n of c is Lagrange's theorem, like Lagrange's form of remainder in Taylor's theorem. ఇది ఇక్కడికి అక్కడికి తేడా ఏమిటి అంటే ఓన్లీ రిమైండర్ మాత్రమే తేడా ఉంటుంది. రిమైండర్ వాల్యూ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రూఫ్. డిఫైన్ phi of x from closed interval a b to r is a function such that phi of x is equal to, ఈ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ లో అవన్నీ కూడా మనకి రైట్ సైడ్ ఉండేవన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఏ ఉన్న చోటల్లో ఎక్స్ రాసి మరి రైట్ సైడ్ అవన్నీ ఎడం పక్క రాసుకుంటే అన్ని మైనస్లు వస్తాయి. అదే ఇక్కడ డిఫైన్ చేసినాడు. phi of x is equal to f of b minus f of a
minus f of x minus of b minus x into f dash of x minus of b minus x whole square by 2 factorial into f double dash of x minus and so on b minus x whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n minus 1 of x minus b minus x whole power n divided by n factorial into k. That is equation number 1, where k is a constant such that pi of a is equal to pi of b. That is equation number 2. Mari pi of a is equal to pi of b means put x is equal to a, then pi of a is mari f of b minus f of a minus b minus a into f dash of a minus b minus a whole square by 2 factorial into f double dash of a minus and so on b minus a whole power n minus 1 divided by n minus 1 factorial into మరి f to the power of n minus 1 of a minus b minus a whole power n by n factorial into k is equal to మరి పై ఆఫ్ b అంటే x ఉన్న చోటల్లా b సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మరి f of b minus f of b minus of b minus b into f dash of b minus of b minus b whole square by 2 factorial into f double dash of b and minus and so on minus b minus b whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n minus 1 of b minus of b minus b whole power n by n factorial into k. ఒకటి మైనస్ బి ప్లస్ బి క్యాన్సిల్, ఇవన్నీ టర్మ్ అంతా మొత్తం జీరో అవుతుంది. అంటే టోటలీ పై ఆఫ్ బి టర్మ్ ఈజ్ జీరో. కాబట్టి ఓన్లీ పై ఆఫ్ ఏ టర్మ్ మాత్రమే మిగులుతుంది. దాంట్లో కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్ని పాజిటివ్ టర్మ్స్ అయిపోతాయి. మరి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ b minus a whole square by 2 factorial into f double dash of a plus and so on plus b minus a whole to the power of n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n minus 1 of a plus b minus a whole power n by n factorial into k. That is equation number 3. మరి since by hypothesis చూడండి ఈక్వేషన్ 3 నుంచి రాస్తే f comma f dash f double dash and so on f to the power of n minus 1 are continuous on closed interval a comma b and derivable in open interval a comma b. And since f of b comma b minus x comma b minus x whole square by 2 factorial comma and so on k are also continuous and derivable at every real number. But then pi of x is continuous on closed interval a comma b and derivable in open interval a comma b. And from 2 pi of a is equal to pi of b. By Rolle's theorem pi dash of c is equal to 0. అంటే రోల్స్ థియరం ఏం చెప్తుంది మనకి? f dash of c is equal to 0 for all c belongs to ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏబి అని. ఇక్కడ ఏం ఫంక్షన్ తీసుకున్నామంటే పై డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాబట్టి పై డాష్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఆల్ సి బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. మరి నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ 1 పై ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ divided by 2 factorial into f double dash of x and so on minus bx whole to the power of n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n minus 1 of x minus p minus x whole power n into k divided by n factorial. మరి ఇది పై ఆఫ్ ఎక్స్. మరి డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, పై ఆఫ్ ఎక్స్ ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే పై డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్, మరి ఎఫ్ ఆఫ్ బి కాన్స్టెంట్ టర్మ్ 0 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మరి ఇక్కడ యూ ఇంటి వి మెథడ్ అప్లై చేయాలి. బి మైనస్ ఎక్స్ యొక్క డిఫరెన్షియేషను మరి -1 ఇంటూ మరి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ మరి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మరి దీన్ని
బి మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మరి 2 ఇంటూ మైనస్ బి మైనస్ ఎక్స్ హోల్ డివైడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ మళ్ళీ -1 ఇంటూ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎఫ్ త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ సో ఆన్ మైనస్ ఆఫ్ ఇది డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మరి n-1 ఇంటూ బి మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n-2 డివైడెడ్ బై n-1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎఫ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n-1 ఆఫ్ ఎక్స్ మరి దాన్ని కాన్స్టెంట్ గా ఉంచి దీన్ని చేస్తే బి మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n-1 డివైడెడ్ బై n-1 ఫ్యాక్టోరియల్ కాన్స్టెంట్ ఎఫ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n-1 ఆఫ్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఎఫ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ మరి ఈ చేస్తే n ఇంటూ బి మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n-1 బై n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ కే మరి కేని డిఫరెన్షియేషన్ చేసి లాస్ట్ టర్మ్ 0 వస్తుంది మరి implies y dash of x is equal to minus f dash of x plus f dash of x minus of b minus x into f double dash of x plus b minus x into f double dash of x minus and so on minus b minus plus b minus x whole power n minus 2 by n minus 2 factorial into f to the power of n minus 1 of x minus b minus x whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n of x plus b minus x whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into k మరి ఇందులో మైనస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ బి మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ అన్ని క్యాన్సిల్ అవుతాయి మరి దీనికి ముందు రిమైన్ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఒకటి రిమైనింగ్ మనకి మిగిలేది ఏమంటే లాస్ట్ 2 టర్మ్స్ మాత్రమే మిగులుతాయి ఒకటి పై డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n minus 1 by n minus 1 factorial into మరి f to the power of n of x plus b minus x whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into k. Put x is equal to c. ఇందులో అప్లై చేస్తే pi dash of c is equal to x ఉన్న చోటల్లా c సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం మరి మైనస్ ఆఫ్ b minus c whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n of c plus b minus c whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into k. మరి substituting pi dash of c in equation 4 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మరి pi dash of c ప్లేస్ లో మైనస్ ఆఫ్ b minus c whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n of c plus b minus c whole to the power of n minus 1 divided by n minus 1 factorial into k is equal to 0. మరి implies minus of b minus c whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n of c is equal to minus b minus c whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into k. మరి ఈ term gets cancelled. మరి minus f to the power of n of c is equal to minus k. మరి minus minus plus implies k is equal to f to the power of n of c for all c belongs to open interval a comma b. మరి substituting value of k in equation 3 implies f of b is equal to మరి f of a plus b minus a into f dash of a plus b minus a whole square by 2 factorial into f double dash of a plus and so on plus b minus a whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n minus 1 of a ప్లస్ మరి ఇక్కడ k ప్లేస్ లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం మరి b మైనస్ a హోల్ పవర్ n బై n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ f టు ద పవర్ ఆఫ్ n ఆఫ్ c ఫర్ ఆల్ మరి c బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ a కమా b. ఇది దిస్ ఈస్ ద మరి ఈ టేలర్స్ థీరం విత్ లెగ్రాంజెస్ ఫామ్ లో మరి ఇలాంటి థీరమ్స్ ఇవి రెండు ఒక్కటే మోడలే ఓన్లీ మనకి చివరిలో రిమైండర్ పదం మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక్కటి నేర్చుకుంటే బాగా రెండోది కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది కాబట్టి టేలర్స్ థీరం విత్ కోసీ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిమైండర్ మరి టేలర్స్ థీరం విత్ లెగ్రాంజెస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిమైండర్ ఈ రెండు థీరమ్స్ ఒకటే మోడలే ఏమి మీకు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఒకసారి మీరు బాగా చదవండి చదివితే
ఈజీగా మనం ఓన్లీ రిమైండర్లో మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఆ రిమైండర్ అంటే కే అనుకొని కే నుంచి ప్రూవ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అంతప్ప ఇందులో మనకేమి కొద్దిగా ఏమీ లేదు, కష్టము లేదు. డిఫరెన్షియేషన్ చేయడం అనేది కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతి చోట యూవి మెథడ్ అనేది అప్లై చేసుకుంటూ వస్తాం. కాబట్టి ఇవి ఒకసారి చదవండి. చదివిన తర్వాత ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా నేను మళ్ళీ చెప్తా. మరి ప్రాబ్లం చూద్దాం. మరి ప్రాబ్లం ఈస్ write Taylor's theorem with Lagrange's form of remainder for f of x is equal to log of 1 plus x. మరి f of x is equal to log of 1 plus x. a is equal to 2 అన్నాడు. మరి n is equal to 4. n is equal to 4. So f of x is equal to log of 1 plus x. మరి ఫస్ట్ f dash f x చేస్తాం 1 by 1 plus x. నెక్స్ట్ మరి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే f double dash of x is దీన్ని చేస్తే మైనస్ 1 by 1 plus x హోల్ స్క్వేర్. మరి త్రిబుల్ డాష్ చేస్తే f త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ x is equal to మరి 2 by 1 plus x హోల్ క్యూబ్డ్. మళ్ళీ f to the power of 4 of x is equal to మరి దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మైనస్ 6 by 1 plus x హోల్ పవర్ 4. ఇట్లా మనం 4 టైమ్స్ చేయాలి. కాబట్టి f త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ x is continuous and derivable in closed interval 2 minus h comma 2 plus h comma h greater than 0. మరి by Taylor's theorem with Lagrange form of remainder is f of x is equal to f of a plus x minus a into f dash of a plus x minus a whole square by 2 factorial into f double dash of a plus x minus a whole cubed divided by 3 factorial into f triple dash of a plus x minus a whole power 4 by 4 factorial into f to the power of 4 of a. దీంట్లో మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చూడండి లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి లాగ్ 3 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 బై 3 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ మైనస్ 1 బై 4 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 హోల్ క్యూబ్డ్ బై 3 ఫ్యాక్టర్ అంటే 6 2 by 27 plus x minus 2 whole power 4 by 4 factorial is 24 into minus 6 by 3 plus theta into x minus 2 whole power 4. But therefore log of 1 plus x is equal to log 3 plus x minus 2 divided by 3 minus of x minus 2 whole square by 18 plus x minus 2 whole cubed by 81 minus x minus 2 whole power 4 by 4 into 1 by 3 plus theta into x minus 2 whole power 4. This is the మరి ప్రాబ్లం. ఇది లీనియర్ టేలర్స్ థియరం విత్ లెగ్రాంజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిమైండర్ పైన ఇది ప్రాబ్లం. మరి ఇందులో లాస్ట్లో తీసుకోవాల్సింది ఏమంటే ఇక్కడ దీనికి ఒక అనదర్ మెథడ్ అని చెప్పినాడు ప్రాబ్లంలో. కాబట్టి అనదర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ టేలర్స్ థియరం విత్ లెగ్రాంజెస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిమైండర్ ఈస్ if f from closed interval ab to r is a function such that f to the power of n minus 1 is continuous and derivable closed interval a minus h comma a plus h, then f of x is equal to f of a plus x minus a into f dash of a plus x minus a whole square by 2 factorial into f double dash of a plus of and so on x minus a whole power n minus 1 by n minus 1 factorial into f to the power of n minus 1 of a plus x minus a whole power n by n factorial into f to the power of n of a plus theta into x minus a. ఇది ఇక్కడ లాస్ట్లో మనము ఈ ప్రాబ్లంలో తీసుకున్నాం. మరి దీన్ని బేస్ చేసుకొని మరి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ పైన మీకు క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ రెండు థీరమ్స్ని ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? హలో జకీర్ హుసేన్.